ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जिस वक्त किसी का 3 किलोवाट का लोड है तो वह 4 किलोवाट का जे लोड हो गया या 5 किलोवाट का हो गया तो उसनों नोटिस जाता कारखानेदार नूं, होटल वालियां नूं, आम लोगों नूं कि तुहाडा लोड वध गया तो लोड के नां दे उपर तुसीं जिहड़े है ये जिहड़े फिक्स चार्ज है वो जमा कराओ। हज़ारां करोड़ रुपया फिक्स चार्ज के नां के उपर प्राइवेट कंपनियां दा दे कोल ये होटलों वालियां दा, इंडस्ट्री वालियां दा, दिल्ली के आम लोगों का ये उहदे विच जमा है। इहदा खेल एक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये प्राइवेट कंपनियां नाल मिल के ये सब तो वड्डा फ्रॉड, सब तो वड्डा स्कैंडल कर रही है। केजरीवाल साहब नूं ये गल मैं पूछना चाहना कि हज़ारां करोड़ रुपये का ये लोगों को रिफंड क्यों नहीं मिलिया, वो पैसा कित्थे है और उसका फायदा किहड़ी पार्टी उठा रही है और किहड़ा बंदा उठा रहा है, इस गल का जवाब मंगना। दूजी गल मैं तुहानूं ये गल कहना चाहना भी इन्हें कहा कि दिल्ली च मैं बिजली का मॉडल वो पंजाब दे विच भी लागू करांगा। लो भी दिल्ली का मॉडल सजरों आ जिहड़ा बिल आ दिल्ली की सरकार का अपना बिल आ दिल्ली की सरकार का अपना नोटिफिकेशन आ की नोटिफिकेशन है सुन लो भाई। जे 200 यूनिट होएगा तो फिर 3 रुपये यूनिट लगनगे, फ्री नहीं। ये 200 रुपया 200 यूनिट होएगा तो 3 रुपये यूनिट लगनगे। जे 200 तो तुसी वधा लिया एक भी यूनिट, जे 201 यूनिट हो गया तो फिर तेनू 4 रुपये 50 पैसे ये लगनगे। जे 400 यूनिट तो तुसी अगे वध गए तो फिर तेनू 6.5 रुपये यूनिट लगनगे। जे तुसी ये जिहड़ा 600 यूनिट तो तुसी पार कर लिया तो तेनू 8 रुपये यूनिट लगनगे। बई आ देख लो, आ मैं तुहाडे मीडिया के सामने आ सारा इहदा काला चिट्ठा आ पेश किया जिहड़ा कह रहा उत्थे मैं दिल्ली दे विच उन्हां भैणां नूं पेश किया, लिया के उन्होंने रिक्वेस्ट करके लैके आया कि भैनों आ दिल्ली के केजरीवाल का झूठ दसो। लोग दिल्ली के विच मीडिया के सामने आए, कल तुसीं सारियां ने मीडिया देखिया और उत्थे सफाई कर्मचारियों के ये जिहड़े बिजली के बिल आ वो सारे सफाई कर्मचारियों ने आके दिल्ली च प्रदर्शन किया केजरीवाल साहब के खिलाफ। और केजरीवाल साहब ये गल दस देन कि किसी भी एक सफाई कर्मचारी नूं जदों दी सरकार आई आ किसी एक सरकारी कर्मचारी नूं पक्किया किया, ये मैं जवाब पूछना चाहना। और इत्थे बस नहीं, ये ठेकेदारी सिस्टम ये दिल्ली दे विच जे किसी ने लागू किया तो केजरीवाल ने किया दूसरे पासे। आ पंजाब सरकार का रेट है बई, पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन आ दिल्ली दे विच की आ देख लो बई सज्जनों। दिल्ली दे विच रेट आ 1300 रुपया, 13 रुपये यूनिट तक का यह बिजली का बिल लोगों का आया। आ तुहाडे सामने बई आ दिल्ली के रेट आ। जिहड़े कारखानेदार है ना, मैं तुहानूं गल दस दियां, उन्हां दे बिल कढा लो बई। मैं रोज़ मीडिया नूं कहना बई सच एक बारी दिखा दो बई सज्जनों। तुसीं नैट दे उपर ये लोगों के रेट इहदे कढ लो बिजली दे। जिहड़ा बिजली का उत्थे बिल आ रहा ना कमर्शल का बिजली का बिल 25 रुपये यूनिट के हिसाब नाल ये बिजली का बिल भी आया है। और ये फ्रॉड करने वास्ते ये केजरीवाल इस जगह के उपर आया। और एक गल दस दवे कि किसी भी दिल्ली दे विच एक भी बंदे नूं किसी नूं नौकरी दित्ती होवे, ये अपनी नौकरियां दा इत्थे कहण वास्ते आया आप सारे कागज संभाल के रखना भाई। जो चिट्ठियां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी है वो सारी रख लेना, सभी को नौकरियां दे दूंगा। मोदी दे चिमचे, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपने किसी को एक नौकरी दी है? आप बता दो। आप दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दो, दिल्ली में कोई कॉलेज बनाया हो तो बता दो, कोई स्कूल बनाया हो तब भी बता दो, आपने कोई मेट्रो नहीं चलाई हो तब भी बता दो। ये फ्रॉड आदमी है और फ्रॉड बातें करने के लिए यहाँ आया है। आज मीडिया के सामने
मैं इसका बिजली का जो मॉडल है वो आपके सामने लेकर के आया हूं। हमारा कमर्शियल का जो रेट है वो है 7 रुपये 19 पैसे, 7 रुपये 19 पैसे। और दिल्ली का कमर्शियल का रेट 1000 रुपये से शुरू होता है और 2500 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों को भरना पड़ता है। 25 रुपये यूनिट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ 10 ਰੁਪਏ यूनिट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ 7 रुपये 19 पैसे यूनिट मैक्सिमम। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, कारखानेदार दुखी है, आम आदमी दुखी है। ये दिल्ली का बंदा फ्रॉड करने वास्ते आया और फ्रॉड गला करना आया। मैं पंजाब के लोगों को ये अपील करदा कि फ्रॉड बंदे का बाईकाट करो। और दूसरी गल मैं एक गल कहना चाहना कि कल इसने आ जरा जुमला चलाया आके जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की केजरीवाल ने ते की किया कि 300 यूनिट सारे माफ होएगा। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 301 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 300 ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਬਈ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ 300 ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇ 200 यूनिट तो 201 हो गया तो फिर 200 यूनिट तो बाद 8 रुपए यूनिट तक के पैसे तुसी वसूल कर रहे हो और पंजाब च आके तुसी फ्रॉड कर रहे हो। और जड़ा अखबारां दे विच सुर्खियां बनिया होया ये केजरीवाल ने ये सारे पेपरां दे विच ये लिखिया कि भाई आ जिहड़े शामी कुछ ते सवेरे कुछ आ लिखिया दोपहर में किया गया यूनिट का मुफ्त बिजली का ऐलान, शाम को पलटे केजरीवाल। मैं तुहानूं एक गल कहां भाजी, गल सिर्फ इन्नी जे कि जिन्हों कहते हैं ना कि बाणिया झूठ बोल के की वटदा ते दुकानदार घट तोल के की खटदा। बई पंजाब दे विच आके केजरीवाल ऐसा बंदा जिहड़ा आपे थुकदा ते आपे चटदा, ये आपे थुक के चटन वाला ये बंदा ये उपर तबार पंजाब के लोग नहीं करनगे। आम आदमी पार्टी का सुखड़ा साफ हो रहा है। जिन्ने भी इलैक्शन अज तक होए हैं देश के अंदर कोई इलैक्शन होया तो केजरीवाल साहब ने 490 सीटां ते इलैक्शन लड़िया, सारियां च जमानतां जब्त। और पंजाब दे विच मैंबर पार्लीमेंट के इलैक्शन आए जिस वक्त पहले दियां 4 सीटां एमपीआं दियां सी, एक रह गई कि नहीं रह गई। फिर जे बाई इलैक्शन 8 जिहड़े होए एमएलए दे जमानतां जब्त, कारपोरेशन च जमानतां जब्त, जिला परिषद ब्लाक समितियां च जमानतां जब्त। ये जमानत जब्त बंदा ते पंजाब दे विच इहदी जमानत जब्त होएगी जी। बई पहली गल है कि बई सरकार दे जड़ा समा निकलिया 2 साल तो कोविड दे विच निकले और जिस हालात दे विचों पंजाब दी डुबदी नैया पार करने वास्ते असीं जुम्मा चुक्या सी। पंजाब दी अर्थव्यवस्था दी जड़ी गड्डी सी वो पटरी तो लईयां तो लत्ती सी। बई असीं जदों तनखावां देण नूं पैसा नहीं सी, जिस वक्त तुसीं देखिया होएगा कि अकाली दल दी सरकार दे दौरान महीने दे विच 25 दिन ट्रैजरी बंद रहिंदी सी। अज किसी भी एक दिन बंद हुई, एक भी दिन असीं किसी की पेंशन नहीं रोकी, एक भी दिन असीं किसी की सैलरी नहीं रोकी। और 2 साल जो कोविड का निकलिया और उहदे बावजूद असीं किसानां नूं असीं फ्री बिजली दे रहे हैं, दलितां नूं असीं फ्री बिजली दे रहे हैं। और दूसरे पासे जे हुण थोड़े हालात सुखावे होए आ, कोविड तो थोड़ी जिहा छुटकारा मिलिया सानूं ते असीं आम लोकां वास्ते भी 200 यूनिट जिहड़ा है वो असीं माफ कर रहे हैं। बई गल बई नहीं 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 हाई कमान बई तुसी की सोचते हो
ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 33% ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 23,000 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਈ ਸੱਜਣੋ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਗਾ। 23,000 ਬਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਟੋਟਲ 63,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਤੇ 63,000 ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹਰ ਅਕਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜਿਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਦੇ 100% ਫੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। पैसा कहाँ से आ रहा है? बिल में आता है 5% से लेकर के आज 18% तक पहुँच। जो उपभोक्ता मेरे जैसा यहाँ बैठा कोई भी उपभोक्ता जो बिल दे रहा है वो 18% पे कर रहा है। अरे बात सुन लो या ये जो आप बात करेंगे उसके टैक्स की बात करेंगे, अगर जीएसटी की ये मामला पूरे देश का मामला है। सर ये पंजाब पावर कॉम का मामला है क्योंकि बिजली पंजाब में दी जा रही है। अगर 10,500 करोड़ की वसूल की जा रही है तो 96 लाख उपभोक्ता जो है उससे वसूल किया जा रहा है। अरे भैया बाकी स्टेटों में नहीं है, ये बाकी स्टेटों में माफ है क्या? आप एक बात का ध्यान रखें, आप मुझे ये कहने की कोशिश करते हो कि जो सैलरियां दी जा रही है वो हमसे टैक्स लिया जा रहा है। तब लिया जा रहा है ना, इसमें क्या परेशानी है कि जब सरकार को आमदन नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से होगा? ये बातें कहना, मैं कह रहा हूँ कि भैया पहली बात तो ये है कि जो आमदन होती है उसी में खर्चा होता है ना। तो खर्चा और आमदन को मिला करके उसके बावजूद भी मैंने आपको ये कहा है कि ये पंजाब पहला सूबा है जिस हालात से पंजाब को संभाला है और पंजाब को संभाल करके हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम नौकरियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक बात का ध्यान रखिए, लोकतंत्र में अच्छे और बुरे पॉइंट जिस भी सरकार के होते हैं उसका फैसला जनता करती है। और मैंने आपको कहा 4 साल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं फर्स्ट क्लास नंबरों से इन लोगों ने इस सरकार को पास किया है। 2022 में भी हम फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लेकर लोगों से पास होंगे। केजरीवाल साहब ने कहा था कि जब सरकार बनूंगी वाले टाइम पे आएगा। हाँ। थोड़ी इस टाइम सरकार भी है
ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ 200 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੁਣ 300 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਰਾਡ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ 300 ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਈਆ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਫਿਰ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਫਿਰ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਫਿਰ 6 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਫਿਰ 8 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫਰੋਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਰਾਓ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ 250 ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ MA ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤੇ 9123 ਜਵਾਬ ਲੈ 9123 ਰੁਪਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 18000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੈ 30% ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ 30% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ 200 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਛਾਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੇਟ
ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ को ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਟ, ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਕੱਢੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ आज लोगों के सामने मैं तेरी सौ खा रहा, मैं दारू छड़ती मां, कड़ के उतरिया स्टेज तो बोतल कड़ी कड़म ले कर लो गल, आ सौ खाधी ते ओदा ही बनना, ओदा जवाब मैं दे दांगा यार, ओदा जवाब मैं देंगा। और नहीं नहीं मैं तुहानू क्या ओदा जवाब मैं नहीं दिंदा। भाई ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਬਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਮਿਸਾਈਲ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਕੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕੜੀ ਸਾਂਭੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਇਹ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। मुलाकात हो रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को खास टाइम दिया गया है, क्या कहना है इसका? सिर्फ बात इतनी सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो दिल्ली का शेड्यूल था वो ना तो राहुल गांधी को मिलने का शेड्यूल था, उनको ना प्रियंका गांधी से ना सोनिया गांधी से जब वो गए थे, उनको 3 मेंबरी कमेटी ने ये जो इशू थे, जो उनके सुजेशनें थी, उसके लिए बुलाया गया था। और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि राहुल गांधी जी पहले सब लोगों से एक बार बात कर लेंगे, बात करने के बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो जो सुजेशनें सबकी आएंगी, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठ कर के
उस पे वो मोहर लगाएंगे और उसको सबकी सुजेशनों को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ दिनों में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी दिल्ली जा रहे हैं, वो हाईकमान से मुलाकात करेंगे और जितनी भी सुजेशनें आई हुई है, जो भी नोट तैयार किया हुआ है, वो नोट जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो हाईकमान डिस्कस करेगा और उसके बाद उसको लागू करेंगे और सब मिलकर काम आप ये बताएं कि 3 मेंबरी कमेटी को ओवर पावर कर दिया गया, सीधे प्रियंका गांधी के पास नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच जाते हैं, आप लोग 3 मेंबरी कमेटी को मिलके वापस आ जाते हो, तो क्या कांग्रेस में वीवीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये गलतफहमी है आप लोगों को कि 3 मेंबरी कमेटी के पास जाने के बजाय कोई आदमी प्रियंका गांधी के पास क्यों गया। आप भैया जिसने बुलाना है, जिसके पास मैं किसी से टाइम मांगता हूं, तो अगर मैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए जाता हूं तो ये कहें कि भाई बाकी तो मिले हैं वहां कमेटी को, तो वेरका मिले सोनिया गांधी को, ये क्यों? ऐसा नहीं मेरे तो पंजाब के इंचार्ज क्यों नहीं थे? वहाँ पे पंजाब की बात हो रही है, पंजाब का इंचार्ज नहीं चाहिए? पंजाब का इंचार्ज वहां था, ये किसने आपको कह दिया पंजाब के इंचार्ज नहीं थे? आज प्रियंका गांधी के पास मैं क्या कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि मैं पर्सनल किसी को करछी कॉल करने जा रहा हूं, पर्सनल किसी को विजिट करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? तो ये पर्सनल उनका विजिट है, पर्सनल उन्हें विश करनी थी। बाकी जो कमेटी के साथ बातें करने वाली है वो कमेटी के साथ बात हो रही है। हाँ जी, आपको क्या कांग्रेस पार्टी को चेंज ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं वो? सिद्धू को कोई भी ऐसी पोजीशन दी जाती है तो क्या पंजाब के कांग्रेस के लीडर उसको एक्सेप्ट करेंगे? पहली बात तो ये है कि हाईकमान ने सब लोगों से सुजेशन ली है, हाईकमान ने सब लोगों से बात की है। सब लोगों से बात करने के बाद, ये सब लोगों की बात करने के बाद हाईकमान का एक आदेश जारी होगा। उस आदेश को ना मानने की किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हाईकमान कोई आदेश जारी कर देगा, हाईकमान किसी की ड्यूटी लगा देगी, उसको सब सिर मथे पे लेंगे और सब लोग सलाम करेंगे, कोई विरोध नहीं कर सकते। भाई पार्टी ਦੇ ਅੰਦਰ 2022 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਬਈ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਬਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ तो इसलिए करता है कि अपनी सरकार आवे, सारे करते हैं ना, ਅਸੀਂ भी अपनी मेहनत कर रहे हैं कि अगली सरकार रिपीट होवे, ये सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ है, ਅਸੀਂ अपनी सुजैशन दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਗੇ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਈ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 2016 ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਏ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਆ
ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਐ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜकुमार वेरका सवाल चुकते नजर आए केजरीवाल के उन्होंने ऐलाना थे जो बीते दिन ही किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन च नई खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।